إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي سيد الإمام الشيخ محمد من الكردي الإمام الشيخ محمد البطالي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمير بن الحبيب عبد الرحمن بن سلام عبد الله بن أبي بكر نريدرس سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدم سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقطع سيدي شيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الأحلي سيدنا الحبيب أحمد بن زين الأحلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنان سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدري سيدنا الحبيب عدي بن محمد شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأقطع سلام سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي ياسين بن عيسى الفاداني المشرواني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم واجعلنا وأهل بيتنا ولدنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مكاشفة القلوب. وقال مالك ابن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من حق المسلمين عليك. Waqala Maliku ibnu Anasin dan berkata Malik bin Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'un min haqqil muslimina alaika. Empat perkara daripada hak orang Islam atas engkau. Empat perkara hak orang Islam atas engkau kewajiban melaksanakan. Yang pertama, antu'ina muhsinahum, engkau bantu, engkau tolong muhsinahum, orang yang berbuat baik daripada umat Islam. Jadi lamun umat Islam tuh soleh berbuat baik, kita tolongi. Kita tolongi. Lawan apa? Menolongi. Secara standar menolongi itu ada tiga soleh. Satu, menolong dengan perbuatan. Dua, menolong lawan pikiran. Tiga, menolongi lawan harta. Lamun inya kawa, ketiga-tiganya tolongi. Pikirannya, tenaganya, hartanya. Bila inya kada kawa, salah satu di antara yang tiga. Bila kada kawa menolongi lawan duit, tolongi lawan tenaga. Bila kada kawa menolongi lawan tenaga, tolongi lawan pemikiran. Termasuk menolongi dengan cara diam. Contoh, kawan tontong sekolah, lalu hendak kawin. Jangan nang tontong sekolah ya, nang belum tontong yaitu hendak. Galolah, pik, hendak pik kalau pik, cuma ditahan nih bener ya. Lalu taufik kawin, pik kawin. Nah, sedangkan taufik ini selalu berbuat baik lawan kita. Maka tolongilah saat taufik makawinan. Lawan apa aku menolongi taufik? Lamun ada duitnya, bantu lawan duit. Kada kawa banyak, sedikit dikumpulkan jadi banyak. Lamun saurangan sedikit aja beneh, umpama 10.000 saurangan dikit aja. Tapi bila nya dikumpulkan nang sedikit nih jadi bukit. Ya jadi bukitnya. Hewan, ujar hewan, dah enak aku nolongi berapa? 30.000.
Ujar Dayat ada enah 20.000. Ujar Himi ada 10.000. Ujar Umar ada Junah 50.000. Akhirnya nang sedikit nih hendak mau unjuki 10.000 kada boron lawan kawan ri baik dikumpulakan nang itu pikai ri kumpulakan dapatlah kumpulannya alhamdulillah dapat 500.000. 500.000 diunjuk duitnya kah atau nang kayak apa? Nah gitu soleh. Apabila diunjuki duitnya habis saya habis saya sudah kita cari kebutuhannya kebutuhan nang dibutuhkan upik kawin ini nang apa? Oh sudahlah upik butuh cirat tukarakan cirat. Butuh nampak butuh apa rice cooker nah pemasakan tukar masih cukup tukarakan solah nampak kumpur dan berapa sudah jar ini 100.000 masih cukup jar tukarakan piring solusin yalah bawa bantu alhamdulillah terbantu ngarannya upik kada nukar piring lagi rahmat kada nukar kompor lagi maka kompor gas ini lah hendak ampihan pulang jadi kompor gas ini diganti pulang nyeri jika nah kada usah nukar kompor gas kompor listrik pulang jika nah jorang bagus saya kompor listrik tuh tinggal cocok ke listrik bayar listriknya ya kalau nah tinggal sedikit seorang aja bayar listriknya cukup kada dah kada lagi sudah ditukarakan kompor listriknya ciratnya tukarakan lengkap kada agan memasak rinjingnya cukup tadi udah sudah kawan terbantu sudah datang seikong aku buahnya ikam kada kawa kada membantu nah pasta kanang karing terus ada apabila bilang basah pondokan nih jali bulan mulut nih munnya jua ya kalau bapang aku buahnya kada kawa membantu lawan duit kada kawa membantu lawan pikiran kada kawa aku pikiran dengan babal yuan ini dah lampai yun aku bantu lawan tenaga lampanya nih kawan supirakan andulakan ini nih supirakan atau apakah nang kawan dibantu membantu ngarannya membantu lawan tenaga datang seikong aku ikam bunya membantu lawan duit kada kawa membantu lawan tenaga kada kawa berpikiran aku jua mau nampai aku nih maharu buhan ikam aja lah baik itu dipukuli aja lagi dia itu nah gitu apabila berdiam barang sudah jangan menyambat-nyambati ini membantu duit kada, membantu tenaga kada, membantu pikiran kada, menyambati pulang ya Allah. Percoba ikam lawan pesantren nih membantu kada, lawan pesantren benai, lawan duitnya kada, tenaga kada, menyambatinya anang ada. Manang kayak apa kayak itu manusia. Di mapa kita menghadapi ini nih kayak dahulu ini musim hombang orang nang baik daripada umat Islam apalagi kawan tolongi bantu itu contoh aja lah kena napa-napa tolongi kawan. Nah berikutnya wa antastaghfira limuznibihim dan engkau memaafkan memohonkan
ampun bagi orang yang berdosa daripada umat Islam. Lamun inya salahnya lawan kita, ayo ampuni, ayo maafi. Lamun inya salahnya lawan Allah Ta'ala, ayo mohonakan ampun inya. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maamalkan beneh sifat orang wali, mengamalkan ayat Al-Quran. Di dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Membantu kada lawan pondok dina kan duitnya kada suah membantu, tenaganya kada suah membantu, pikirannya kada pernah membantu, nang ada menyambeti di mapa yuk ayo kita maapakan aja, kita maapakan karena inya umat Nabi Muhammad, karena inya umat Islam. Istighfarkan, ya Allah ampuni juga dosa-dosanya. Apalagi Ari. Jangan hendak membalas. Soalnya jangan membalas. Membalas pokoknya membalas sih Bang. Hanya membuat salah Bang lawan aku jar salah Ari. Kada mau ikam orang hendak sifat wali orang beriman gitu kada mau. Wa anta uda maridahum. Nang ketiga, hak umat Islam terhadap dirimu dan kewajibanmu terhadap mereka, anta uda, engkau ilangi. Engkau ilangi, bahasa orang ini engkau bizuk kan mengalih juga soalnya nyambet membizuk. Engkau ilangi, engkau bizuk maridahum, orang yang garing daripada mereka umat Islam, apalagi kawan garing rahmatai ilangi. Mailangi itu jangan membebani orang. Tujuan mailangi itu nang pertama menghibur, nang kedua mendoakan, nang ketiga meringankan beban. Lamun mailangi hanya memberatkan beban, kada usah. Datang mailangi kawan, oi wal garing napa nih? Iya aku ikam menggigil nah mariap dingin. Ayo mana awak sakitan, mana batuk. Wah, kamu ini jir omikron ini nih. Semalam di sebelah rumahku mati. Momai. Paraya, lamun kayak itu bailang paraya. Itu ngarannya kada mahibur. Orang kawan dihibur bila garing. Marah? Garing nabda iya ikam aku nih omikron juga sakoda jar, mana batuk mana salisma, cirinya jar bener gitu, batuk salisma kerunyutan awak sakitan bener. Oma omikron itu jar, tapi kada apa-apa ikam nih anu ada apa-apa dah kena nih anda aku bawakan obatnya nah, napa obatnya minyak angin diminum. Umpama ini obatnya namado, ini obatnya nale, obatnya nenek nah, ini nang wadah nang buah, banyak makan buah lah, jus buah lah, ini dibawakan lah, apa? Nah itu, imbah itu doakan, ada kalau sudah, nah ada sudah kita belajar ya lore doanya mendoakan orang garing, Allahumma shfihi shifaan ajilan ya la yugadiru saqaman wala alaman. Angka 3 ringan nih beban
Arti ringani beban tuh solahai nang menunggu ini dibawakan apakah rote kawadai ka be itu amploki kasihan kawannya bongkos nukar ubat namploki ya kada hibur doakan ringankan beban mereka ini mantang-mantang disediakan orang, bah kita ke rumah sakit penunjar nyaman banget minumannya jira apa, iya panglima apa nih, itu kada hilang ngaranya hendak membantas, ya apalah, nang dimaksud itu tidak anta udah maridahum engkau ilangi orang nang garing, orang yang sakit daripada umat Islam. Nang keempat, wa antuhibbata ibahum. Yang keempat, antuhibba, engkau sukai, engkau senangi, engkau cintai orang yang bertaubat daripada umat Islam. Nah, ada nang bertobat ampih mabuk rangkul bahasa orang ini rangkul salahena rangkul bantu apa sayanginya ini bertobat ini bertobatnya kadang mendiulu-ulu bahir paling seminggu tobat tak boleh kayak pulang jernah nih di mampa rangkul inya rangkul inya bertobat pang sudah rangkul diperhatikan dan sebagainya. Habis waruya anna Musa alaihi salatu wassalamu qala diriwayatkan bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berkata ya Rabbi wahai Tuhanku bi ayyi syai'in dengan apa jua sesuatu sebab ittakhaztani engkau menjadikan ulun sofian orang yang terpilih. Nabi Musa ternyata dipilih Allah menjadi orang pilihan sebagai seorang nabi dan rasul. Artinya Nabi Musa ini benar manusia terbaik di zaman itu. Manusia terbaik di zaman itu. Diangkat Allah, diberi pangkat Nabi dan Rasul, kemudian diberi gelar Kalimullah. Karena Nabi Musa, apa yang difirmankan Allah dalam Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa berkata-kata lawan Allah. Lalu Nabi Musa digelarilah Kalimullah. Kemudian ada gelar lagi Safiyullah, orang yang dipilih Allah. Lalu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa ulun ini nang dipilih? Ulun nih, sebabnya apa? Pian jadiakan ulun ini orang yang terpilih menjadi nabi dan rasul, bahkan mukallamah berkata-kata dengan engkau. Bahasa kita mungkin biasa benar, kenapa ulun nang dipilih, nang lain banyaknya pang itu ya tuh, ada nang begelar benar. Betetal, titalnya IMA, ada nang betetal doktor. Nini pang ada juga gelarnya ini mana bungas, mana ilmu, mana apa. Kenapa itu nang gak ada dipilih? Kan biasa kita tah.
Jakanya nang mengajian nih kan nih, ngajian nih, ngaji. Lalu setelah ngajian ada nang dipilih deh tilawah nang supaya kancang urat gulunya nang nih. Kadang ada supaya kancang bener dipilih. Kemudian kena pilih kah? Kancang aja kalau urat gulu lo. Kancang. Dipilih berapa orang sudah nih nang tilawah tuh supaya bujur lagunya supaya kawawa juga tuh mau ungget lagu deh tapi kada usah umpat mana kada usah umpat nang MTQ kada usah. Nah, kan anu aja kebutuhan kita aja yang ngelola kebutuhan acara apakah ayo ngaji tasmiyah Isra Mi'raj Maulid dan sebagainya toh nanyar. Nah kenapa kamuan mati dipilih ujiriwan apa aku dipilih Ansori umpat juga dipilih tilawah iya kah Ansori ada Ansorinya lah Ansari 4 juga dipilih, kemudian 4 deh. Anda pilih juri, kembik, ijolah, anta tak, bujur di anu tak ngalih ikam, ngalih, belajar itu ngalih tembulok nenek nih, ada nang melajari nenek, perhatikan bujur. Lalu bertanya, kamar dipilih mar, lalu bertakun jombar, napa aku nang dipilih? Maka aku awak halus kan pasti ada sebabnya nang dimaksud tuh pasti ada sebabnya. Nah sebabnya ya kira-kira dianggap suara tuh bagus pada nang lain, bukan nang lain kada bagus, tak bagus pada nang lain bagus saya juga, cuman ini tuh bagus nenek, cuma bisa-bisa benar ini kayak maulid nih soalnya bisa-bisa menggandingkan ini siwah bagus-bagus saya suaranya tapi siwah nih singik nih nang halus nih ganal mau dimapanin nih nah, orang bisa-bisa menyesuaikan mengatur ini nah bila hendak timbul nang halus nih aja kena syairnya timbulakan nang halus bilang ini nang ranggau-ranggaunya aja nang singik suara bagus tapi singik deh halus kada cocok kamu melawan aku kada cocok bakawan benar aku suara garau. Tapi anak umpat mengajar jangan tahu diri aja. Itu artinya itu supaya meimbangkan. Inya seni itu indah dinaik mun kada indah itu kada seni lagi man lam yataghanna bil Quran laisa minna au qama qal laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan jalan kami, kata Rasulullah, orang nang kada pakai seni lagu dalam membaca Quran. Dia jual lagunya. Orang penyanyi itu, baca teksnya, baguslah. Kada penyanyi karena. Nah, ada dilaguakan. Nah, ini sesuaikan nang suara nenek nah gitu aturan bener aturan. Kenapa dipilih? Karena suara tuh bagus pada nang lain. Ujar Nabi Musa, ya Rob ayyu syai'in, apa jua sebabnya sesuatu ittakhaztani safiyan, engkau menjadikan ulun ini orang nang terpilih. Kenapa ulun nang dipilih ya Rob? Qala, Allah menjawab, birahmatika ala khalqi. Ini penting banget pelajaran lawan kita nih. Allah memilih Nabi Musa menjadi orang pilihannya birahmatika, dengan kasih sayangmu ala khalqi atas makhluk.
Ini utama benar. Ini utama. Kenapa yuk jar memilih pondokan Minhajul Abidin tuh? Buhan pondokan sana jar orangnya penyayangan itu tak penyayangan. Tetap. Napakah ini syarat Allah, bukan syarat Allah, alasan Allah memilih seseorang menjadi orang pilihannya adalah dengan sifat penyayangnya. Jadi mun lamun orang jadi pemimpin meneh kadada beisi sifat kasih sayang kedosa dipilih. Kedosa dipilih. Jadi guru jenah, jadi guru tapi kadada bersifat penyayang, kada usah dipilih jadi guru. Bohujung mengalihi bener coba ikam guru lah marangut terus memarangut marah kena memamai memilas ke hidung akan ikam lawan dah kan kalau kada usah dipilih. Lamun gurunya penyarikan kada usah dipilih. Lamun gurunya kadada bersifat penyayang jangan digaji, jangan dipilih-pilih jadi guru. Tuh. Hanyar bekakat tuh. Anang lain tuh. Oh kenapa inya jadi dipilih jadi pembakal? Nah itu ada sifat kasih sayang. Lamun pembakal tuh ada bersifat kasih sayang lawan makhluk, lawan masyarakatnya bagus sama deh. Bagus sama. Maulah orang kasih sayang itu menyusahi, kada mau. Maulah orang kasih sayang itu menyakiti, kada mau solahai. Maulah orang bersifat kasih sayang lawan rakyatnya membunguli masyarakat, kada mau. Nangaran orang sayang itu menyenangkan. Nangaran orang sayang itu membahagiakan. Nangaran orang sayang itu memudahkan. Nangaran orang sayang itu selalu menggembirakan. Orang sayang itu menolongi. Tetap. Marai. Ke umur berapa mar? 13 mah kada memilih lagi ke marai. Madai mama ambah aja. Itu juga salah satu yang harus dilihati itu marai. Calon pemimpin. Orangnya bersifat kasih sayang kada lawan masyarakat, lawan rakyat nih. Nang calon bupati nih, calon gubernur, calon wali kota, calon presiden. Setelah nang lewat-lewat tuh, nang bersifat penyayang. Mun pacangan kadada sayang, kadada peduli lawan masyarakat, kadada bersifat kasih sayang lawan rakyat, kada usah dipilih walau 2 lambar nang habang. Walau 2 lambar rahmateh. Kenapa? Berbahaya. Lepang, kenapa dipilih jadi guru? Bukan karena hanya pintarnya aja ya, tapi ada sifat kasih sayangnya. Makanya guru itu 2 benar. Ada ngarannya pengajar, ada ngarannya pendidik. Kalau hanya pengajar itu nyaman aja, pengajar habis pelajaran bubar, kena dalam pelajaran besesare, ini mengajar bang. Ngaran orang mengajar, ya lo, coba ikan mengajar haruan, wajar di panglujan ini haruan ini, mengajar, mengajar ya manajer. Nah tapi nengalih itu benar pendidik. Bila pendidik pasti ada bersifat penyayang. Kalau murid salah ditagur, dibimbing, dibujurakan dengan penuh kasih sayang. Itu pendidik ngarannya. Jakanya dalam anu peneh itu berbeda peneh. Jika
Orang tuh sholat jadi pimpinan lawan kepala kada sama. Pemimpin lawan kepala itu kada sama. Walaupun sama anunya kepala daerah, pemimpin sama aja, pemimpin daerah, kepala daerah sama, kalimatnya modelnya, pemahamannya sama, tapi beda salah. Kalau nang kepala, bila kepala itu sekahendak ke bawah bandainya kepala pang. Tapi bila pemimpin, inya bujur-bujur memimpin masyarakatnya. Orang yang dijadikan pemimpin itu adalah orang yang bersifat penyayang. Orang yang dipilih jadi pembakal itu salah satunya adalah bersifat penyayang. Duniawiyah kah salah? Duniawiyah. Sekarang kita kaitkan ke dalam kehidupan rohaniyah. Nabi Musa salahai pangkat Nabi dan Rasul lebih tinggi daripada wali. Lebih tinggi daripada wali. Benar? Setinggi-tinggi makam wali itu di bawah Nabi. Setinggi Nabi itu di bawah Rasul. Mau wali kutub kutbul gaus kah benar? Itu di bawah Nabi. Di bawah Nabi. Kenapa? Karena mereka kada dapat wahyu. Kalau Nabi dapat wahyu Allah. Orang wali cuma ilham. Setinggi-tinggi makam wali tetap aja di bawah Nabi. Jangan Nabi benar. Setinggi-tinggi makam wali itu di bawah sahabat. Di bawah sahabat. Tapi lihati jana, mulai wali, mulai sahabat, mulai Nabi dan Rasul, mereka orang pilihan. Lah, mereka orang pilihan. Kalau orang pilihan, ada alasannya kenapa dipilih. Salah satu penyebab dipilih menjadi orang pilihan Allah, yaitu bersifat penyayang. Bersifat penyayang. Ini orang benai ibadah rajin ya. Apa dipilih Allah jadi wali bisa kada benai? Kenapa? Inya kada bersifat penyayang. Banyak jika orang ibadah tapi penyarikan lawan anak. Banyak orang beribadah tapi lawan bini, lawan anak membuat kecewa. Lah hati-hatilah, bedakan. Soalnya ada orang kada beribadah tapi lawan anak bini penyayang. Mana bagusnya? Nyata bagus kada tapi ibadah tapi penyayang lawan anak bini. Daripada ibadah tapi kada bersifat penyayang lawan anak bini. Jangankan Allah benar, anak bininya aja kada katuju. Paham? Anak bininya aja kada katuju. Kenapa? Karena kada bersifat penyayang. Paham? Kamu nih dibari mamaikam duit terus tapi kada disayangi, akon lah. Dah akon ngala. Maikam rajin mau ibadah, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin ini dan itu, tapi kada penyayang. Akon lah. Dah akon ngala. Nah, makanya benar dari pengembangan ini banyak riwayat-riwayat kisah Imam Al-Ghazali, Imam Abu Bakrin Ash-Shibli dan banyak imam-imam yang lain. Mereka itu dapat
pilihan Allah, bahkan sampai masuk surga karena bersifat kasih sayang lawan makhluk Allah. Imam Ghazali setelah meninggal dunia, dalam riwayat lah, lalu Imam Al-Ghazali ditanya dengan sebab bertanya kepada Allah, dengan sebab apa beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata solahai dengan sebab barangga aja benar. Barangga. Imam Ghazali ngarang kitab pakai dawat benar. Pakai tinta datang barangga. Barangga tuh punya jenis lalat kapal barangga. Maisap nih tenang, maisapi tintahnya manis rupanya atau apakah kada tahu. Dibiarkan sidin istirahat, sidin mengarang benar. Karena Pak kada hendak mengganggu nih tenang. Rahmatan lah karena kasihan, kasih sayang lawan barangga tadi ampih sidin ngarang kitab. Silahkan isapi ja dawat kon itu nah. Wahai Ghazali, dengan sifat kasih sayangmu terhadap barangga itu, engkau mendapat rahmatku. Silahkan engkau masuk surgaku. Jadi simpulnya benar. Orang wali dipilih Allah, terutama wali abdal, dipilih oleh Allah walaupun mereka tidak banyak sembahyang, tidak banyak puasa, tapi mereka bersifat kasih sayang terhadap makhluk. Lah, karena sifat kasih sayang mereka terhadap makhluk, Allah memilih mereka. Habis. Kemudian wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu kana yattabi'us sibyana fayashtari minhumul asafira fayursilaha wa yaqulu izhabi fa'ishi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalul mu'minina bitarahumihim wa tawadudihim wa tawasulihim kamasalil jasadi iza ishtaqa udwun minhu tada'alahu sa'iral jasadi bil huma wassahar ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.